अविचारणीयम एवं शास्त्र में लख्यू कि आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयम गुरुनी आज्ञा थाय एटले विचार कर्या वगर ए अमल में मूकवो जोईए। पण अहींया गुरु नहीं तो गुरु भाई, हमारे गुरु भाई हैं। अब हम उनको गुरु भाई कह के ही बुलाते हैं, वो भी हमें गुरु भाई कह के बुलाते हैं। तो आज्ञाम गुरुनाम अविचार विचार कर्या वगर जे गुरुनी आज्ञा शिरोमान्य धरे तो गुरु नहीं तो व्यासपीठ पण मारो तो गुरु छे अने ए वक्ता मारा गुरु भाई। एटले सहज अहीं आववानुं तो पहेलेथी ज हतुं, वच्चे 3 दिवसनी थोड़ीक व्यस्तता। प्रबलाना पर्वो आपे सौ माड्या। भागमां होय तो भागवत थाय अने भागवत थया पछी पण भागमां होय तो भागवतमां जवाय अने गया पछी भागमां होय तो भागवतमां नवाय। नवाय बोले कई रीते? नळ चालू करीने शावर लीधो ने नहीं। शास्त्रीजीए जे वेदों ने भागवतनी कठिन ने तम कठिन वातो मारा तमारा हृदय सुधी सहज भाषा में आपणे खेडूत के कदाच संस्कृत विनानु अज्ञान आपणे पण तेम छतां ए भागवतनी ने वेदोनी वातोने शणगारी अने मारा तमारा हृदय में पहोंचाड़े ए वक्ता। वक्ता कार्योति निस्पृहा, ऐसे कई गुण लक्षण वक्ताओं के हैं। तो गुरु की बात करी। एक गुरु भाई श्रद्धा की बात करी मैंने कि ब्राह्मण बापा प्रति अपार श्रद्धा 36 वर्ष दीकरा आप्या। कोई भागवत जी ने शास्त्री जी ने छेले प्रसादी लीधी ने फूलडू मूक्यू, भगवान ने घरे दीकरा दीधा। ये श्रद्धा काम करती है, ये वक्ता नु भजन काम करे, ये रायमल बापा नी पूंजी काम करे, शास्त्री धनेश्वर बाप जी नी पूंजी काम करे, कोई अन्य विद्वान कुलगुरु होय एनी भक्ति काम करे। आ भक्ति उगे छे पण कथा के सद्गुरु ए आपड़ा जीवन में महत्व शू छे? आ सदग्रंथ छे। मारे तमारी गांठो छोड़े ने ए सदग्रंथ। राढू होय ने 10 फूटनु तो एमां गांठू होय, कोई नवरो माणस बैठो होय तो ए रियो गांठू मारतो जाय, पछी नानकड़ू ए राढू वां फेंकनु होय नानु थई जाय। पछी कोईने पूछे कि भाई आम केम? तो बोले भाई तू नवरो बैठा, नवरा बैठा का कहता हो छे तो नवरा बैठा आई तमे क्यों ई मने तो एने कीधुं के राढू तो बरोबर हतो ते आरे आरे नवरा बैठा नखो तो वारीने त्यां ठूकू करी नाख्यो। तो एक ज्ञान कोणे आप्युं? ज्ञानी विवेकी समझू अनुभवी एम मारा तमारा हृदय में ईर्ष्यानी अभिमाननी कपटनी द्वेषनी रागनी अभिमाननी जे गांठो भरेली होय छे ने ए गांठो ने आ सदग्रंथ मुक्ति अपावे छे। एक सामान्य लॉजिक बापजी शास्त्री जी तमने कह्युं जशे के जे पितृओ अहींया जेनुं चित्र स्मरण अथवा तो पोथी में आपड़ा पूज्यश्रीओ वडीलो बैठा छे एनी अनुपस्थिति छे, हाजर नहीं। 2, 5 के 15, 25 वर्ष थी धाम पहुंची गया होय एना माटे पण अगर मुक्ति नु साधन छे अने मुक्ति मळे मळे ने मळे। हूँ तो एम कहूँ छूं प्रागजी भाई के मुक्ति मळी होय एने आंगणे ज भागवत थाय। तमे 8 दिवस कथा ना थई गया पछी महाराज ने फोन करो कि महाराज मजा आवी पण के मेड़ एला मेड़ तो तारी घरे रंगे चंगे कथा थई गई ने ई ज मुक्ति, यही प्रमाण है। और क्या प्रमाण हो सकता है? तुम्हारे घर भागवत थाय अथवा भागवत नु सूझे, यही प्रमाण है। तो सदगुरु प्रत्येनी श्रद्धा, सदग्रंथ प्रत्येनी श्रद्धा ए निष्ठा में वृद्धि करे छे। एक राजा ने संतान नतुं तो राजाए कोई भुआ अथवा तो जे तंत्र विद्या ना उपासक कीधुं के एक माथा हाटे माथुं बाळकनुं बलिदान आपवामां आवे तो बाळक हवे राजा तो भाई ऑर्डर करे એટલે બધા તાત્કાલિક બધું થઈ ગયું। એમાં તપાસ કરોડે કોઈ કોનું બાળક આપે તો રાજા ખુશી થઈને બધું એને આપી દેશે। એક ખોયડો હતો 7-8 છોકરા હતા એને વિચાર આવ્યો, છાતી ઉપર પાણો રાખીને કીધું કે आ एक ने दई दीश तो आ लारे बीजा जे 6 हाथ जे छे ने 2 हमें आ बधुं आखी अकाई जिंदगी भर राजा के झीणु झीणु तो दे नहीं कहीं
એ તો પછી હોલસેલમાં જ આપશે એટલે આપણી જિંદગી એને સુખી એકના હાટે થઈને આપણે બધા સુખી થઈ જશું. આવો વિચાર ન તો કરવો છતાં વિચાર આવ્યો. એમાં મોટું બાળક આપ્યું. આ બાપજી જેવાની કથામાં ક્યાંક આવીને ક્યાંક આ છોકરાઓ કેમ રમે રહ્યા એમ ક્યાંક સાંભળી લીધું હશે ક્યારેક. એવો નિર્દોષ બાળકને પિતાને મળ્યા. પિતાએ બહુ રાજીપેથી કહ્યું કે જો રાજા કંઈ આપતો હોય પુરી બાપુ તો આ લઈ જાઓ તમે. રાજા પાસે આવ્યા. બલિની તૈયારી થઈ અને રાજાને બાળકને જોઈને દયા આવી, કરુણા જાગી કે બેટા કાંઈ તારી ઈચ્છા કાંઈ લાડુ ચોકલેટ કેડબરી કાંઈ એ જમાનામાં જે આવતું હોય બાળકો માટે એવી પૂછા કરી. બાળકે કહ્યું કે રેતી મંગાવો. રાજા કે ભાઈ રેતી લઈ આવો. કદાચ બાળકની ઈચ્છા રમત રમવાની હોય. ઓલું ગમેલું ભરીને બધા સેવકો રેતી લઈ આવીને એને ત્રણ ઢગલા કર્યા, 4 નાના નાના. ઓલો ચોમાસામાં નહીં પગ રાખીને દેરી બનાવતા આપણે એ 4 ગામડામાંથી આવી છે ને એટલે એ 4 એવી ઢગલીઓ બનાવી. બધા કુતૂહલવશ જોઈ રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે. આ બાળક નાનકડો રાજા વચ્ચે આટલો નિર્ભયતાપૂર્વક એને એક ઢગલી વીખી નાખી. રમત રમતા રમતા બીજી વીખી નાખી. રમત રમતા રવિભાઈ ત્રીજી વીખી નાખી. એકને સુરક્ષિત રાખી, અખંડ રાખી, અભેદ્ય રાખી. હાલો હવે રાજાને કે કરો તૈયારી. આટલો બાળક નિર્ભય. રાજાએ પૂછ્યું કે તું ગુજરી જઈશ તો આ 3 ઢગલી વીખેનો જવાબ કોણ દેશે? બેટા એક કામ કર, ઊભો રહે. આ તે રેતી મંગાવી અમે તને આપી, તે ઢગલા કર્યા અમે જોયા, તે વીખી નાખી અમે જોઈ, આ એક રહી ગઈ ને 3 વીખી એનું કારણ શું? બોલે મહારાજ પહેલી વીખી ને એ મારા મા બાપને આજથી ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ. એક દાલ રોટી માટે થઈને મને વેચી દીધો અથવા તો મૂકી દીધો. મારા માતા પિતા મને જન્મ આપીને બચાવી ન શક્યા, યા તો મારું સંરક્ષણ ન કરી શક્યા. અચ્છા બીજી? બોલે બીજી મારી શેરીમાંથી નીકળતો હતો કદાચ આડોશી પાડોશી કીધું હોત ને કે 2-5 વર્ષ અમે દાલ રોટલી બધા ભેગા થઈને તને કરી દઈશું, પણ તું બાળકને શા માટે સૂડીએ ચડાવે છે? તો કદાચ એમનામાં પણ કરુણા જાગી હોત, પણ એ મારા શેરી ગલી મોહલ્લામાં કરુણા ન જાગી, એટલે એ પણ મારા માટે. સમાજની ત્રીજી ઢગલી કે બોલે સમાજમાંથી કોઈ એવો મર્દ ન નીકળ્યો કે ભલા માણસ આવડા છોકરા હમણાં મોટા થઈ જશે પલ ભરની વારમાં, તું રહેવા દે, હાલ તારા રાશન પાણીના ખર્ચા અમે પૂરું કરશું, કમાઈને તારો દીકરો એ કોઈ દી બાકી નહીં રાખે. પણ મારા સમાજી પણ મારી સાથે ઊભો ન રહ્યો સાહેબ. તો રાજાએ કીધું કે તો આ તો બધા તારા માટે નાશવંત થઈ ગયા. આ બોલે આ મારા ઈષ્ટદેવ મારા સદગુરુ ભગવાનની છે. મારા સદગુરુ પર પૂર્ણ મને ભરોસો છે કે એ મને સંરક્ષણ આપશે. મેં કથામાં સાંભળેલું છે, બાપજી પાડે છે કે સદગુરુ મહાન હે, સદગુરુ તમે મારા તારણહાર. અને બાપજી આ જેણે કૈલાસ બાપુ આ જેણે જે ગાયું હશે, જેણે સાંભળ્યું હશે, જેણે અનુભવ્યું હશે, એ સદગુરુએ મારા તમારા જેવાને કેટલાયને તાર્યા હશે ને તો જ કોઈકના હૃદયમાં આવી પ્રેરણા થઈ હશે આ શબ્દ લખવાની કે સદગુરુ તમે મારા તારણહાર. એણે કીધું કે આ મારા સદગુરુ પર મને પૂર્ણ ભરોસો છે. અને એ જ ટાઈમે ચમત્કાર થયો. રાજાના અંતઃકરણમાં એક ચિંગારી જ્ઞાન પ્રગટ થયું કે અરે કોઈને કહ્યું કે તમે મને કીધું હતું કે એક દીકરા હાટે દીકરો દે, મારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થશે. રાજાને વૈરાગ્ય પ્રગટ થયો કે કદાચ આને હું મારી નાખું, અને કદાચ આ મરી ગયા પછી પણ ગેરંટી શું કે મારા ઘરે દીકરો થશે, તો ન તો મારા ઘરે દીકરો થાય ને ન તો આનો હું જન્મ આપી શકું, એટલે આ ખોયો. એના કરતાં મારે દીકરો થાય ને આને મારી નાખું, એના કરતાં આને જ હું મારા દીકરા તરીકે પુત્ર તરીકે દત્તક લઈ લઉં. જો આવી બાળક બુદ્ધિમાં પણ આટલો નિર્ભય છે તો મને વિશ્વાસ છે કે મારી રાજ્યની પ્રજાને ક્યારે દુઃખી નહીં કરી શકે. એ જ્ઞાન રાજા કો હુઆ. એક સદગુરુનું મળેલું બાળક પાસેથી જ્ઞાન રાજા સુધી જ્ઞાન પહોંચ્યું છે, એટલે એ પ્યાવ હે મહારાજ. આમ ઢોરા અહીંયા અવાડો છે ને, અવાડો હોય ને ગામડામાં, આપણે અવાડા હતા, તરસ્યું એ પાણી પીએ. મારા તમારા જેવા પ્યાઉ પરબમાં શીતળ જલધારામાં પાણી પીએ. આ ભાગવત સામાન્ય નથી. તમે એમ સમજતા હો કે ભાગવત આના ઘણા ઊંચા મૂલ છે. એ પ્યાઉ હે. જ્યાં ત્યાં હું ને તમે દુનિયાભરની સંસારના સ્વાર્થી લોકોના સંગમાં આવ્યા પછી અતૃપ્ત થઈએ ત્યારે કેવલથી કેવલ તૃપ્તિની પ્યાસ બુઝાવતું હોય તો એ આ પરમ ભાગવત છે. તેને વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ શ્રેવનાથ શ્રવણાથ પાઠાત. આવું પરમ શાસ્ત્ર. બાળક રમતું હોય ને તો સિંગા મગફળીનું ટાણું છે ને ત્યારે નહીં તમે વાવતા હશો ને ગામડામાં, ઓરો પાડી ને ઓરો, તો હાજના શિયાળામાં અને મગફળીની બેયની મેચ થાય તો હાજે બાપુ અહીંયા ગામડામાં ઓરો કરે ને તો એ
બધા હાજે બેઠા બેઠા તાપે ને એમાં બે ત્રણ છોકરા હોય ને થોડાક આરસુડા હોય, પણ એને એ સિંગા ફોલીને મા બાપ દે ને એની બેન કે ભાઈ તેને બહુ ગમે, તૈયાર માલ. એમ મને ને તમને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીએ ભાગવતની અક્ષરસહ વાતો સિંગદાણાને ફૂલ કોઈ તકલીફ નહીં, ઓરો કરેલી સિંગદાણાને ફૂલીને દે મીઠી લાગે એમ ભાગવતની આ વાતો, શાસ્ત્રની આ વાતો. અને તમે પ્રાગજીભાઈ કરિયાણાવાળા, તમે મુંબઈમાં એક દેવ ને 2 ફ્રી કાંક બોલતા હો, લખો ને બાય 1 ગેટ ફ્રી, શું કહેવાય હે, કાંઈક ઇંગ્લિશમાં લખેલું હોય છે. મોટા કરિયાણાની દુકાન શું કે મોલ કે ને શું કે અરે ડી માર્ટ ને એવા મોટા મોટી દુકાનોમાં 3 સાબુ હોય તો એમાં એમ કે 3 ભેગા 2 ફ્રી. ભાગવતમાં એવું છે, તમે બેહાડો ભાગવત, શાસ્ત્રીજી ગીતાની વાતો તમને કે ફ્રી ઓફ. ભાગવતની વાતોમાં સાથે સાથે મહાભારતની વાતો આવે ફ્રી ઓફ. ભાગવતની ચર્ચાઓ સાથે સાથે ઉપનિષદની વાતો આવે ફ્રી ઓફ. ભાગવતની વાતો સાથે સાથે દિવસમાં 5 વખત તો માનસના સૂત્રો આવતા હશે એ ફ્રી ઓફ. બોલો, એક ભાગવત બેહારો તો ગીતાજી ફ્રી ઓફ, ભાગવતજી ફ્રી ઓફ, મહાભારત ફ્રી ઓફ, રામચરિત માનસ ફ્રી ઓફ, ઉપનિષદ ફ્રી ઓફ. અને પાછા એમનામાં વિશેષ એક બીજો ગુણ એ છે કે પોતે ભજનાનંદી છે, એટલે ભજનની પણ લકારીઓ છૂટતી જાય એટલે એ ફ્રી ઓફ. તો આવું બધું ભગવાનની કૃપાથી શક્ય હોય ત્યારે આપણને બધું મળતું હોય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. મને અહીંયા આવવાનો જો કે ભાવ હોય ત્યાં ખેંચી જવું જ પડતું હોય છે. શાસ્ત્રીજીની કથા પાસમાં હોય ત્યારે क्या निमंत्रण, बस हमारे गुरु भाई है चले जाएंगे, बारात किसी की है तो चले, हमारे गुरु भाई है चले जाएंगे, कैसी बड़ी बात है. एवं भाव साथे खूब आनंद આવ્યો. પુનઃ ચૌધરી પરિવારે જે મનોરથ લઈ અને જે સંકલ્પ આદર્યો છે એ સંકલ્પ ઠાકુરજી પરિપૂર્ણ કરાવે. ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર દુરિતા નિપરાશુવ યદભદરમ તન્નાસુવ. પુનઃ પાવન પુરાણને પ્રણામ, પુરાણી શ્રીને પ્રણામ, આપ સૌને પ્રણામ, સૌ ભૂદેવોને પ્રણામ. जय हिंद, जय भारत, जय गिरनारी, जय गौ माता.